हेलो केम छो बधा मजामां छो घरे छो सेफ छो गुड। चलो तो शुरू करिए छे आपणे आजनो आपणो लेक्चर नंबर 5 अने आजना लेक्चर में आपणे खास अगत्यना द्रव्यनी जे वायु अवस्था छे ए वायु अवस्थाना केटलाक नियमो शीखीशुं। तो आजनो लेक्चर आपणो रहेशे कि जेमां आपणे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अने गे-ल्यूसेक लॉ विषे बात करीशुं। द्रव्यनी वायु अवस्थाना अगत्यना केटलाक नियमो के जेमां आपणे केवी रीते तापमान, दबाण अने कदना अनुसंधानमां द्रव्यनी वायु अवस्थाने इफेक्ट थती होय छे तेनी वात करीशुं। ओके, हवे एनसीईआरटी नी जे बुक छे तेमां जे आ 3 नियमो आपेला छे जे पैकी गुजरात बोर्ड द्वारा जे 30% सिलेबस घटाडी देवामां आवेलो छे, आपणा गुजरात बोर्ड द्वारा जे अक्कल वगरनुं काम थयेलुं छे एमां शुं कर्युं छे, आ बधा नियमो काढी नाख्या छे। आ बधा नियमोने काढी नाख्या छे कि भाई आ नियमो सिलेबसमां नथी एम, पण पाछुं एवुं कीधेलुं छे कि आ नियमोने अनुसंधानमां जे दाखलाओ छे, आ नियमोना अनुसंधानमां जे दाखलाओ छे ए दाखलाओ पूछाशे एक्जाममां। नियमो नथी पण नियमोना अनुसंधानमां दाखला छे, आवुं आपणा गुजरात बोर्डे कंईक कीधेलुं छे। जाहेरनामामां पीडीएफ फॉर्मेटमां तमे वांच्युं हशे, मैं मोकलावेलुं छे तेमां आ बधा नियमो काढी नाख्या सिलेबसमांथी, बट आ नियमोने आधारित दाखलाओ छे भाई पाछुं एवुं कीधेलुं छे। तो आपणे शुं करीशुं, आपणे आ नियमोने टू ध पॉइंट शॉर्टमां शीखी लईशुं, बराबर छे, केम के सिलेबसमां नथी तो हवे आनी खूब ઊંડાણપૂર્વક आनी अंदर जवानी जरूर नथी। आ नियमोनी अंदर खूब ઊંડાણપૂર્વક जवानी जरूर नथी आपणे, केम के एक्चुअली सिलेबसमां तो आ नियमो पूछावाना ज नथी, बराबर छे। पण दाखलाने समजवा माटे तमारे नियम समजवो पड़े, नियमनुं सूत्र समजवुं पड़े। एटले हुं तमने आ 3 नियम टू ध पॉइंट करावडावीश, ઊંડાણમાં लई गया वगर। ठीक, तो तमारे अत्यारे हालमां आ 3 नियमों माटे बुक जोवानी ज नथी, केम के गुजरात गवर्नमेंटे तो एवुं ज कीधेलुं छे कि आ नियमोने काढी नाख्या छे એટલે तमने तो पूछावाना छे ज नथी। बट तमारे शुं करवानुं छे, तमारे दाखलाने समजवा माटे मारी मेथडथी हूँ जे बनावडावुं छुं ए रीते आनी नोट बनावजो। ओके ने, ए तमे वांचशो એટલે कम्प्लीट तमने दाखला बधा इजी थई जशे, केम के आना पछीनो लेक्चर जे रहेशे ने आपणो ते दाखलाओनो रहेशे। ओके, चालो तो वायु अवस्थाना केटलाक अगत्यना नियमो जेमां आपणे शीखीशुं आजे बॉयलनो नियम, चार्ल्सनो नियम अने गे-ल्यूसेकनो नियम। आना माटे तमारे शब्द याद राखवानुं छे। सौथी पहला तो बॉयलनो नियम आवे એટલે તમારે શબ્દ યાદ રાખવાનો છે વીઆઈપી, વીઆઈપી। ઓકે, ચાર્લ્સનો નિયમ આવે એટલે તમારે શબ્દ યાદ રાખવાનો છે વી અને ટી, અને ગેલ્યુસેકનો નિયમ આવે એટલે તમારે યાદ રાખવાનું છે પીટી। તો યાદ રાખવાની ટેકનિક કંઈક એવી છે કે બોયલ જે છે એક વીઆઈપી પર્સન છે। બોયલ ઇઝ અ વીઆઈપી પર્સન, બોયલ એક વીઆઈપી માણસ છે। ચાર્લ્સ છે તે વીટી પહેરે છે અને ગેલ્યુસેક પીટીનો શિક્ષક છે। આવી રીતે આ 3 વર્ડ યાદ રાખી લો। બોયલ ઇઝ અ વીઆઈપી પર્સન, ચાર્લ્સ વીટી પહેરે છે અને ગેલ્યુસેક પીટીનો શિક્ષક છે। ઓકે, ચાલો આ 3 નિયમોને શીખીશું। તો શરૂ કરીએ છીએ આપણે સૌથી પહેલા બોયલના નિયમથી। તો આપો હેડિંગ બોયલનો નિયમ, બધા હેડિંગ આપો બોયલ્સ લો, બોયલનો નિયમ। ઓકે, ચાલો સો 3 નિયમો જે આપણે શીખવાના છે એ 3 નિયમોમાં શું કરીશું ધ્યાન રાખજો। શું કરીશું આપણે કે આપણે 3 પદો લઈશું, તાપમાન, દબાણ અને કદ। તાપમાન, દબાણ અને કદ આ 3 પદો આપણે લઈશું। તો હવે હેડિંગ આપવાનું છે બધાએ। પહેલા સૌથી પહેલા આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ બોયલનો નિયમ। બોયલનો નિયમ
બોયલના નિયમમાં હું શું કરું છું કે બોયલના નિયમમાં મેં તમને કીધું આ 3 પદોને ધ્યાનમાં રાખવાના છે. બોયલના નિયમમાં શું કરીએ છીએ આપણે? તો બોયલના નિયમમાં આપણે આ ટેમ્પરેચર છે, તાપમાન, તેને અચળ લઈ લઈએ છીએ. ટેમ્પરેચર અચળ લઈએ છીએ. દરેક નિયમમાં કંઈ ને કંઈ વસ્તુ આપણે અચળ લઈશું. તો આપણે જે શરૂઆત કરીએ છીએ બોયલનો નિયમ, એ બોયલના નિયમની અંદર આપણે તાપમાનને અચળ લઈ લીધું. અને હવે બોયલના નિયમની અંદર વાત કરીએ તો બોયલનો નિયમ શું કહે છે? બોયલનો નિયમ એવું કહે છે કે અચળ તાપમાને, જો તમે તાપમાનને અચળ રાખશો તો, તાપમાન નહીં બદલો તો, અચળ તાપમાને નિશ્ચિત જથ્થાના વાયુનું કદ તેના દબાણના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. બસ પૂરું. આ બોયલનો નિયમ. જો તમે તાપમાનને અચળ રાખશો તો વાયુનું કદ અને દબાણ એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. કદ અને દબાણ એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. એટલે કે કદ એટલે કે વોલ્યુમ V ચલે છે દબાણના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં 1/P. VIP મેં તમને બોયલના નિયમ માટે યાદ રાખવા માટે કીધેલું VIP. V ઇન્વર્સ P. V is inversely proportional to P. કદ એ દબાણના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, અથવા બોલો દબાણ એ કદના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. કોઈક આવું લખે કે P ચલે છે 1/V, એક જ છે. આવું લખો કે આવું લખો, સરખું છે, એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. ઓકે, આ બોયલનો નિયમ છે. તો આ નિયમ શું કહે છે? આ નિયમ એવું કહે છે કે જો તમે દબાણ વધારશો તો કદ ઘટશે. જો તમે દબાણ વધારશો તો કદ ઘટશે. અથવા ઊંધું બોલો, જો તમે દબાણ ઘટાડશો તો કદ વધશે. ક્યારે? તાપમાન અચળ હોય તો. હા, કન્ડિશન આ છે, અચળ તાપમાને. તો જો તમે દબાણને ઘટાડવા જશો તો કદ વધશે. જો તમે દબાણને વધારવા જશો તો કદ ઘટશે, અને દબાણને ઘટાડવા જશો તો કદ વધશે. દબાણ અને કદ ઇન શોર્ટ એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. કોઈ પણ બેમાંથી કોઈ પણ એક વેલ્યુ વધારશો તો બીજી વેલ્યુ ઘટશે. આવું કંઈક કહે છે આપણને બોયલનો નિયમ. ઓકે, તો હવે હું આ ચલે છે કાઢી નાખું, કોઈ અચળાંક લખી દઉં તો V is equal to K into 1/P. આવું લખાય, જ્યાં K શું છે? અચળાંક છે ભાઈ. ચલો આ P ને ઉપર લઈ લઉં તો શું લખી શકું? P into V બરાબર K બાકી રહેશે. હા, જ્યાં K તો શું છે? અચળાંક છે. આ K તો અચળ છે, અચળાંક છે. તો આનો અર્થ એવો થયો કે નિશ્ચિત તાપમાને અચળ તાપમાને નિશ્ચિત જથ્થાના વાયુનું કદ અને દબાણ આ બંનેનો ગુણાકાર કેવો થઈ ગયો? અચળ રહે છે. જો તમે તાપમાન નહીં બદલો તો વાયુના દબાણ અને કદનો જે ગુણાકાર છે તે અચળ જ રહેશે. તો આના પરથી હું કહું, ધારો કે નિશ્ચિત જથ્થાના વાયુનું અચળ તાપમાન અચળ રાખેલું છે, તે દરમિયાન શરૂઆત જે છે એ શરૂઆતનું કદ કેટલું છે? તો કે શરૂઆતનું કદ સપોઝ કે V1 છે, અને દબાણ કેટલું છે શરૂઆતનું? તો કે દબાણ P1 છે શરૂઆતનું. તો શું થાય? આ સૂત્ર પ્રમાણે P અને V નો ગુણાકાર અચળાંક રહે છે, એટલે માટે લખી શકાય કે P1 into V1 બરાબર K અચળ રહે છે. આનું હું કહી દઉં ઇક્વેશન નંબર 1. હવે સપોઝ કે કદનું વિસ્તરણ થાય છે, ગમે તે રીતે વાયુનું કદ વિસ્તરે છે, તો એવું લખી દો કે સપોઝ કે તેનું વાયુનું વિસ્તરણ થયા બાદ અંતિમ કદ ધારો કે V2 છે. હજુ પણ તાપમાન તો અચળ જ છે, પણ કદનું વિસ્તરણ થયું. અંતિમ કદ ધારો કે V2 છે, અને અંતિમ દબાણ જે છે એ ધારો કે P2 છે. જો કદ બદલાયું તો દબાણ બી બદલાયું હશે. હા, તો આ વખતે શું થયું હશે? તો આ વખતે પણ આ બંનેનો ગુણાકાર તો અચળ જ રહ્યો હશે. એટલે શું?
તો કે P2 ઇન્ટુ V2 બરાબર K. આ તો અચળ જ રહેશે, દબાણ અને કદનો ગુણાકાર તો અચળ જ રહેશે. તાપમાન આપણે અચળ રાખેલું છે. સમીકરણ નંબર 2. હવે P1 V1 બરાબર પણ K છે, P2 V2 બરાબર પણ K છે, તો બોલો શું લખી શકાય? સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને સરખાવું તો જો P1 V1 બરાબર K છે, P2 V2 બરાબર K છે, તો માટે શું લખી શકાય? સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 પરથી P1 V1 બરાબર P2 V2. આ સૂત્રનો ઉપયોગ તમે દાખલામાં કરશો. આ સૂત્રનો ઉપયોગ દાખલામાં કરશો કે P1 ઇન્ટુ V1 બરાબર P2 ઇન્ટુ V2 બોયલના નિયમ અનુસાર જ્યારે તાપમાન અચળ રહે છે ત્યારે. લખી લો. બોયલના નિયમમાં બસ આટલું લખી લો, ખાલી સમજૂતી માટે તમને શોર્ટમાં કરાવું છું બોયલનો નિયમ. ચલો લખી લો. વિડીયોને પોઝ કરો. વિડીયોને પોઝ કરીને લખી લો. ઓકે ઓકે, વિડીયોને પોઝ કરો, શાંતિથી લખી લો. ચલો હટી જાઉં છું, લખી લો. ઓકે ચાલો. બીજું કે એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન કહી રાખું છું કે બોયલના નિયમમાં તમે બુકમાં જોશો, બોયલનો નિયમ બુકમાં છે, તેમાં એક આલેખ આપેલો છે, દબાણ વર્સિસ કદનો આલેખ આપેલો છે. કંઈક બુકમાં તમે જુઓ તો બોયલના નિયમમાં દબાણ વર્સિસ કદનો આલેખ આપેલો છે કે જે તમને વક્રરેખા મળે છે. આલેખ જોઈ શકો છો. દબાણ વર્સિસ કદનો આલેખ તમે બુકમાં પેજ નંબર હું તમને કહું તો બુકમાં પેજ નંબર 137, પેજ નંબર 137માં બોયલના નિયમ પર એક આલેખ આપેલો છે દબાણ વર્સિસ કદનો. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો. તો એ આલેખ વક્રરેખા છે. તો આમાં તમને ખાલી એટલું કહું છું કે બોયલના નિયમ અનુસાર એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન લખી રાખો. દબાણ વિરુદ્ધ કદના આલેખને શું કહેવાય છે? દબાણ વિરુદ્ધ કદના આલેખને શું કહેવાય છે? આઇસોથર્મ સમતાપી. બોયલના નિયમ અનુસાર દબાણ વિરુદ્ધ કદનો જે આલેખ મળી રહેલો છે પેજ નંબર 137 ઉપર, તેને શું બોલાય છે? આ જવાબ છે શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે. યાદ રાખજો શું બોલાય છે? આઇસોથર્મ સમતાપી. બસ આટલું યાદ રાખો શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે. ઓકે, આલેખ જોઈ લેજો, પેજ નંબર 137 પર છે. એમ તો થિયરી, આલેખ આ બધું જ સિલેબસમાંથી સ્કીપ થયેલું છે, એટલે આપણે એની અંદર વધારે પડતા નથી. હું તમને દાખલા ગણવા માટે જે અગત્યની વસ્તુ છે એ સમજાવતો જાઉં છું અને દરેક નિયમોની અંદર આવતી મેઇન વસ્તુ સમજાવતો જાઉં છું. ક્લિયર? આ શબ્દ યાદ રાખજો, સમતાપી. ચલો આગળ જઈએ છીએ આપણે બીજા નિયમ ઉપર. કયો નિયમ છે ભાઈ? હવે આના પછી ચાર્લ્સનો નિયમ. આપો હેડિંગ, ચાર્લ્સનો નિયમ. ચાર્લ્સનો નિયમ. ચાર્લ્સનો નિયમ. ચાર્લ્સનો નિયમ. હવે ચાર્લ્સના નિયમમાં મેં તમને શું યાદ રાખવાનું કીધું કે બોયલ એ વીઆઈપી પર્સન છે. હવે ચાર્લ્સ શું કરે છે? તો કે ચાર્લ્સ એ તો વીટી પહેરે છે. ચાર્લ્સ વીટી પહેરે છે એવું કીધેલું. તો ફરી પાછા આપણે તો આ 3 જ પદ ધ્યાનમાં રહેવાના છે. હવે બોયલના નિયમમાં એવું હતું, યાદ રાખવાનું, મેં તમને કીધેલું કે વી, આઈ અને પી. બોયલના નિયમમાં મેં તમને આ વસ્તુ યાદ રાખવાની કીધેલી. તો વી ઇઝ ઇન્વર્સ પી. દબાણ અને કદ એકબીજાના ઇન્વર્સ. આઈ એટલે ઇન્વર્સ, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. હવે વી દેખાય છે, પી દેખાય છે, શું નથી દેખાતું? આ ત્રણમાંથી તમને શું નથી દેખાતું? તો કે તાપમાન નથી દેખાતું. તો આ જગ્યા ઉપર તમારું તાપમાન શું હતું? અચળ હતું. બોયલના નિયમમાં યાદ કરો, ટીને અચળ રાખેલા આપણે. એવી રીતે હું તમને વાત કરું ચાર્લ્સના નિયમમાં, તો ચાર્લ્સના નિયમમાં વી અને ટી દેખાય છે. વી અને ટી મેં તમને કીધેલા છે યાદ રાખવાના કે ચાર્લ્સ વીટી પહેરે છે એવું યાદ રાખો. તો ચાર્લ્સના નિયમમાં વી અને ટી છે, તો શું નથી દેખાતું? આ 3માંથી શું નથી દેખાતું? વી દેખાય છે, ટી દેખાય છે. આ 3માંથી શું નથી દેખાતું? તો કે પી નથી દેખાતું. તો એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા પી અચળ રાખવાનું છે. ચાર્લ્સના નિયમ દરમિયાન તમારે દબાણ એટલે કે પી અચળ રાખીને કામ કરવાનું છે. એ જ રીતે હું તમને કહી રાખું કે ગેલ્યુસેકનો નિયમ આવશે, તો ગેલ્યુસેકના નિયમમાં મેં તમને શું યાદ રાખવાનું કીધું કે ગેલ્યુસેક પીટીનો શિક્ષક છે.
તો પી દેખાય છે, ટી દેખાય છે, આ ત્રણમાંથી કઈ વસ્તુ નથી દેખાતી? તો કે પી અને ટી દેખાય છે તો વી નથી દેખાઈ રહેલું, તો વી અચળ છે. ત્રણે ત્રણ નિયમમાં કયું પદ અચળ રાખીને કામ કરવાનું છે? તો બોયલના નિયમની વાત આવે તો તાપમાન અચળ રાખવાનું છે. ચાર્લ્સના નિયમની વાત આવે તો દબાણ અચળ રાખવાનું છે. ગેલ્યુસેકના નિયમ પર આવીશું તો કદ અચળ રાખીને વાત કરવાની છે. ક્લિયર આટલી વાત? ઓકે. તો વીઆઈપી, વીટી અને પીટી, બોયલ, ચાર્લ્સ, ગેલ્યુસેક. ચલો તો હવે આપણે વાત કરીએ ચાર્લ્સના નિયમમાં. ચાર્લ્સના નિયમમાં શું અચળ રાખવાનું છે આપણે? દબાણ. કેમ કે વીટી છે શું નથી દેખાતું? આ ત્રણમાંથી પી નથી દેખાતું, તો આ જગ્યા ઉપર આપણે આ દબાણવાળા પદને અચળ રાખીને બધી વાત કરવાની છે. તો સ્ટાર્ટિંગ કરીશું આપણે નિયમની કે ભાઈ અચળ દબાણે, પેલામાં લખેલું અચળ તાપમાને, તો અહીંયા લખીશું અચળ દબાણે. અચળ દબાણે વાક્ય રચના સેમ રાખીશું કે ભાઈ નિશ્ચિત જથ્થાના વાયુનું કદ તેના નિરપેક્ષ તાપમાન, આ શબ્દ ખાસ, જો ખાલી તાપમાન એવું લખ્યું તો ખોટું પડી જશે. નિરપેક્ષ તાપમાન, ઓકે, નિરપેક્ષ તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય છે. અહીંયા વચ્ચે આઈ તો નથી લખ્યો ને, ઇન્વર્સ વાળું પદ વી અને ટી સાથે સાથે લખ્યા છે સમપ્રમાણમાં. પેલું વચ્ચે આઈ લખેલો ઇન્વર્સ તો વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. બોયલના નિયમમાં શું હતું? વી ઇન્વર્સ પી, ઓકે, વી ઇન્વર્સ પી વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હતું. અહીંયા તો ખાલી વી અને ટી લખેલું છે, સમપ્રમાણમાં હોય છે. બોયલના નિયમમાં વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. ઓકે, ચાલો. તો અચળ દબાણે નિશ્ચિત જથ્થાના વાયુનું કદ એટલે વી, તેના નિરપેક્ષ તાપમાન એટલે ટી, અને કદ એટલે વી. આ વી અને ટી એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય છે, એટલે કે વી ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ટી વેન ધ પ્રેશર ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. દબાણ જ્યારે અચળ છે ત્યારે. તો વી ચલે છે ટી. અહીંયા પણ સપોઝ કે કોઈ અચળાંક મૂકું તો વી બરાબર છે કે ઇન્ટુ ટી, જ્યાં કે શું છે? અચળાંક છે ભાઈ. ચલો હવે આ ટીને છેદમાં લઈ લો તો શું લખાય? વીના છેદમાં ટી બરાબર કે બરાબર અચળ. ઓકે, હવે આના જ પરથી આપણે જો સૂત્ર દાખલામાં ઉપયોગી હોય તેવું લાવીએ તો અહીંયા પણ લખી દઈએ કે ધારો કે શરૂઆતની અવસ્થામાં કદ કેટલું છે? તો કે V1 છે. નિરપેક્ષ તાપમાન કેટલું છે? તો કે નિરપેક્ષ તાપમાન T1 છે. ઓકે, તો આ સૂત્ર પરથી શું લખી શકાશે? તો કે ભાઈ V1 ના છેદમાં T1 બરાબર કે, સમીકરણ નંબર 1. એ જ રીતે હવે વાત કરીએ કે ભાઈ અંતિમ અવસ્થાની વાત કરીએ તો કંઈક ફેરફાર થયો અને અંતિમ અવસ્થામાં વાયુનું કંઈક કદનું વિસ્તરણ થયું હશે કે વગેરે વગેરે. તો અંતિમ અવસ્થામાં ધારો કે કદ બદલાઈને કેટલું થઈ જાય છે? તો કે કદ બદલાઈને થઈ જાય છે V2 જેટલું થઈ જાય છે. તાપમાન કેટલું થઈ જાય છે? ચાલ કે ભાઈ તાપમાન T2 જેટલું થઈ જાય છે. તો ફરી પાછું આ સમીકરણ અનુસાર શું લખાય? તો કે ભાઈ હવે V2 ના છેદમાં T2 બરાબર પણ કે અચળ જ રહેશે. કદ અને તાપમાનનો જે ગુણોત્તર છે અહીંયા એ અચળ જ રહેવાનો છે. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી તમે દબાણ અચળ રાખશો ત્યાં સુધી કદ અને તાપમાનનો જે ગુણોત્તર છે તે અચળ જ રહેશે. તો આ જગ્યા ઉપર પણ V2 ના છેદમાં T2 બરાબર કે એ પણ અચળ જ રહેવાનું છે. સમીકરણ નંબર 2 આપી દો. હવે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ઉપરથી જો V1 ના છેદમાં T1 બરાબર કે છે, જો V2 ના છેદમાં T2 બરાબર કે છે, તો શું થશે? તો કે ભાઈ V1 ના છેદમાં T1 બરાબર V2 ના છેદમાં T2. આ તમારો ચાર્લ્સના નિયમની અંદર દાખલા જ્યારે આવશે ત્યારે ગણતરીમાં લેવા માટે તમે આ સૂત્રને વાપરશો. ચાર્લ્સના નિયમ આધારિત દાખલા જ્યારે ચાલશે તેમાં ગણતરી કરવા માટે તમે આ સૂત્રને વાપરશો. V1 ના છેદમાં T1 બરાબર V2 ના છેદમાં T2 વેર ધ પ્રેશર ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. દબાણ જ્યારે અચળ છે ત્યારે. ક્લિયર? લખી લો. વિડીયોને પોઝ કરો, લખી લો.
પેજ નંબર 139, પેજ નંબર બુકમાં પેજ નંબર 139 ઉપર હું તમને શોર્ટ ક્વેશ્ચન કહેતો જાઉં છું. પેજ નંબર 139 ઉપર જે આલેખ આપેલો છે કે જેમાં કદ વિરુદ્ધ તાપમાનનો આલેખ છે, તમે જોઈ શકો છો ચાર્લ્સના નિયમમાં. પેજ નંબર 139 બુકમાં કદ વર્સિસ તાપમાનનો જે આલેખ છે ચાર્લ્સના નિયમ ઉપરથી આધારિત જે આલેખ બતાવેલો છે, તેમાં એમસીક્યુ એ છે કે ચાર્લ્સના નિયમ અનુસાર જ્યારે કદ અને તાપમાનનો આલેખ દોરવામાં આવે છે ત્યારે તે આલેખને શું કહેવામાં આવે છે? ત્યારે તે આલેખને કહેવામાં આવે છે આઇસોબાર. અંડરલાઈન કરી દેજો બુકમાં પણ, આઇસોબાર, સમભારીય આલેખ. પેજ નંબર 139, સમભારીય આલેખ. આલેખની ઉપરની જ લાઈન છે પેજ નંબર 139 ઉપર. આઇસોબાર, સમભાર. શું કીધેલું છે ગુજરાતીમાં? સમભાર. કેમ કે દબાણ અચળ રાખીને દોરેલો છે, દબાણ અચળ રાખીને આલેખના ડેટા મેળવેલા છે. સમભાર, સમભાર, ઇંગ્લિશમાં આઇસોબાર લખી લેજો. આ એમસીક્યુ છે. જેવી રીતે બોયલના નિયમમાં શું કીધેલું? બોયલના નિયમમાં સમતાપી આલેખ છે, અહીંયા આઇસોબાર, સમભારીય આલેખ છે ચાર્લ્સના નિયમ વખતે. ઓકે, આ એમસીક્યુ છે એક. લખી લીધું હશે? લખી લીધું હશે? હટી જાઓ, લખી લો શાંતિથી. ઓકે, આ ચાર્લ્સના નિયમમાં બીજું પણ એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન યાદ રાખવા જેવો છે, એ પણ તમને કહી દઉં. એક બીજો પણ એક એમસીક્યુ છે ચાર્લ્સના નિયમમાં યાદ રાખવા જેવો. જો તમે આલેખ જોઈ શકો છો, જો તમે સિમ્પલ કોઈક આલેખ જોઈ શકો છો કે જેમાં કદ વર્સિસ, હું તમને બતાવી દઉં કે આ બાજુ પર કદ લીધેલું છે, વોલ્યુમ કદ, અને આ બાજુ પર જે છે તે તાપમાન લીધેલું છે, કંઈક આ રીતે આલેખ બતાવેલો છે. અને આલેખ તમારો આ જગ્યા સીધી આલેખ મળે છે, સીધો આલેખ મળે છે જે તમને અલગ અલગ દબાણ ઉપર બતાવેલા આલેખ છે. તો કહેવાનો અર્થ એવો છે કે આ જગ્યા ઉપર તાપમાન 0 કેલ્વિન છે, નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન છે. તો જ્યારે તમે તાપમાનને ઘટાડીને જ્યારે 0 કરી દો છો ને, ત્યારે કદ પણ કેટલું થઈ જાય છે? ઘટીને 0 થઈ જાય છે. તો યાદ રાખજો કે કોઈ પણ વાયુ જે છે એ કોઈ પણ વાયુનું કદ 0 ક્યારે થઈ જાય? કોઈ પણ વાયુનું કદ 0 ક્યારે થઈ જાય? જ્યારે તાપમાન કેટલું થઈ જાય? 0. તો એક સેન્ટેન્સ આ યાદ રાખજો, બીજું એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે, કે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને એટલે કે 0 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે, જે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી આટલું ટેમ્પરેચર લાવવું, પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી, લખવા માટે ઠીક છે, પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી આટલું ટેમ્પરેચર લાવવું. તો નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને વાયુનું જે કદ હોય છે એ વાયુનું કદ 0 થઈ જાય છે. પૂછાઈ જાય કોઈ વાર એમસીક્યુ કે ભાઈ વાયુનું કદ 0 ક્યારે થાય? તો કે જ્યારે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન હોય. નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન એટલે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નહીં, હા, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નહીં, 0 કેલ્વિન તાપમાન. 0 કેલ્વિન તાપમાન, નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન એટલે 0 કેલ્વિન તાપમાન. જો 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પણ આપ્યું હશે ઓપ્શનમાં, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નહીં, 0 કેલ્વિન તાપમાને વાયુનું કદ 0 થઈ જાય છે. આ એક સેન્ટેન્સ યાદ રાખજો. ચલો, લખી લીધો હશે? તો અહીં ચાર્લ્સનો નિયમ પતાવી દઈએ છીએ. સાબિતી તો ઘણી મોટી છે, આની સાબિતી ઘણી મોટી છે ચાર્લ્સના નિયમની અંદર, બટ હવે આપણે ટુ ધ પોઈન્ટ જ વાત કરવી આની છે, તો આની સાબિતી પર જવું નથી, આગળ વધીએ છીએ. હવે વાત કરીએ આપણે ગેલ્યુસેકનો નિયમ. તો કે ભાઈ ગેલ્યુસેકના નિયમમાં ફરી વાત કરીશ તો હેડિંગ આપો તમે, ગેલ્યુસેકનો નિયમ. ચાલો હેડિંગ આપો, ગેલ્યુસેકનો નિયમ. આ નિયમ તમને ચેપ્ટર નંબર 1 માં પણ આવી ગયો છે, ચેપ્ટર નંબર 1 માં પણ આવી ગયેલો હતો ગેલ્યુસેકનો નિયમ. ઓકે, ફરી પાછા હું 3 પદ લખી દઉં મારા: તાપમાન, દબાણ અને કદ. હવે યાદ રાખવાનું શું કીધું કે ગેલ્યુસેક આપણો જે છે એ ગેલ્યુસેક પીટીનો શિક્ષક છે ભાઈ, આપણો પીટીનો શિક્ષક છે. બોયલ વીઆઈપી માણસ છે, ચાર્લ્સ વીટી પહેરે છે, અને ગેલ્યુસેક તો પીટીનો શિક્ષક છે. હવે પી દેખાય છે, ટી દેખાય છે, શું નથી દેખાતું? વી નથી દેખાતું.
તો એનો અર્થ એવો થયો કે ગેલ્યુસેકના નિયમની જ્યારે વાત કરીએ આ દરમિયાન આપણે કદને અચળ રાખવાનું છે. ઠીક, ચાલો નિયમ બનાવું. શું લખીશ? અચળ કદે, કદ અચળ રાખીને વાત કરવાની છે. અચળ કદે નિશ્ચિત જથ્થાના વાયુનું દબાણ એટલે પ્રેશર, પી દબાણ, તેના નિરપેક્ષ તાપમાન એટલે ટી ના સમપ્રમાણમાં હોય છે. સમપ્રમાણમાં હોય છે. બસ પતી ગઈ વાત. દબાણ અને તાપમાન સમપ્રમાણમાં હોય છે જ્યારે કદ અચળ રાખીએ ત્યારે. આ છે ગેલ્યુસેકનો નિયમ. તો ગેલ્યુસેકના નિયમ અનુસાર દબાણ પી અને તાપમાન ટી એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે જ્યારે કદ અચળ રાખેલું હોય છે ત્યારે. ફરી પાછું જો આનું સાદું રૂપ આપું, ચલે છે કાઢી નાખું તો એક અચળાંક મૂકીશ બરાબર કે ઇન્ટુ ટી, જ્યાં કે અચળાંક છે. ટીને છેદમાં લઈ આવીશ તો શું લખીશ? પીના છેદમાં ટી બરાબર કે જે અચળ રહેતું હોય છે. સેમ વસ્તુ જે આગળ બંને વખત કરી તે જ રીતે ધારો કે શરૂઆતની અવસ્થામાં, ધારો કે ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઉપર શરૂઆતની અવસ્થામાં વાયુનું જે દબાણ છે એ દબાણ P1 છે અને તાપમાન છે આ તાપમાનની વેલ્યુ T1 રાખેલી છે. તો આ સૂત્ર મુજબ શું લખી શકાય? તો આ સૂત્ર મુજબ લખી શકાય કે P1 ના છેદમાં T1 બરાબર શું છે? કે અચળ છે. સમીકરણ નંબર 1 આપી દો. એ જ રીતે જો વાત કરું કે ભાઈ અંતિમ અવસ્થામાં શું, તો કે અંતિમ અવસ્થામાં દબાણ સપોઝ કે P2 થઈ જાય છે અને તાપમાન T2 થઈ જાય છે. તો ફરી પાછું આ જ સૂત્ર મુજબ જેવી રીતે P1 ના છેદમાં T1 બરાબર કે, એવી જ રીતે P2 ના છેદમાં T2 બરાબર પણ કે જે અચળ જ રહેતું હોય છે. સમીકરણ નંબર 2. સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ને સરખાવી દઈશું તો શું લખાશે કે ભાઈ P1 ના છેદમાં T1 બરાબર P2 ના છેદમાં T2. આ થશે તમારું સૂત્ર કે જ્યારે કોઈ ગેલ્યુસેકના નિયમ ઉપર આધારિત દાખલો આવશે તેમાં તમે આ સૂત્રને વાપરશો. કન્ડિશન છે અચળ કદ. લખી લો, વિડીયોને પોઝ કરો, લખી લો. ઓકે, લખી લીધું હશે. આમાં પણ એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે. ગેલ્યુસેકના નિયમમાં પણ આલેખ માટે તમે યાદ રાખજો, દરેકના આલેખમાં હું તમને એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન કહું છું MCQ માટે. તો આમાં પણ તમને પેજ નંબર કહી દઉં તો પેજ નંબર 140 ઉપર, પેજ નંબર બુકમાં 140 ઉપર જે આલેખ આપેલો છે તે આલેખની બિલકુલ નીચે કે ભાઈ ગેલ્યુસેકના નિયમ પર આધારિત જે દબાણ વર્સિસ તાપમાનનો જે આલેખ છે તે આલેખને શું કહેવાય છે? તો તે આલેખને કહેવાય છે આઇસોકોર. આ શબ્દ યાદ રાખવાનો છે, આઇસોકોર. આલેખ સીધી રેખા જ છે. ચાર્લ્સના નિયમમાં પણ આલેખ સીધી રેખા જ છે. બોયલના નિયમમાં આલેખ વક્ર રેખા છે. જોજો, બોયલના નિયમના આલેખમાં થોડીક વક્ર રેખા બતાવેલી છે, જ્યારે ચાર્લ્સના નિયમમાં અને ગેલ્યુસેકના નિયમની અંદર જે આલેખ છે તે આલેખ તમારો કેવો છે? સીધી રેખા છે. ચાર્લ્સના નિયમમાં શું કહેવાય છે તેને? ચાર્લ્સના નિયમની અંદર કહેવાય છે સમભાર, આઇસોબાર. ગેલ્યુસેકના નિયમમાં આલેખને શું કીધેલું છે? આઇસોકોર. કોર એટલે કદ અચળ છે ભાઈ, કદ અચળ છે, કદ અચળ રાખીને બતાવેલું છે એટલે આઇસોકોર શબ્દ વાપરેલો છે. અને બોયલના નિયમમાં આલેખને શું કીધેલું છે? સમતાપી, આઇસોથર્મ. ઓકે, અંડરલાઈન કરી દેજો. બુકમાં પેજ નંબર 140 ઉપર છે, આ અંડરલાઈન કરી દેજો. ચલો હટી જાઓ.
બોયલના નિયમના આલેખને કહેવાશે સમતાપી, ચાર્લ્સના નિયમમાં જે આલેખ છે તેને કહેવાશે સમભાર, અને ગેલ્યુસેકના નિયમમાં જે આલેખ છે તેનું નામ છે આઇસોકોર. આ 3 શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે. સૂત્ર 3 મેં તમને સાબિત કરીને આપ્યા, લખી લીધા હશે. હટી જાઓ, ફરી એકવાર લખી લો. ચાલો, તો આ હતા આપણા 3 નિયમો: બોયલનો નિયમ, ચાર્લ્સનો નિયમ, ગેલ્યુસેકનો નિયમ. હવે શું છે કે એકચ્યુઅલી મેં ફરી વખત તમને કીધું, ફરી વાર તમને કહી રાખું છું કે ભાઈ આ દરેકે દરેક વસ્તુ થિયોરિટિકલ વસ્તુ લખવાની કોઈ આવશે નહીં, એ ધ્યાનમાં રાખજો. કેમ કે ગુજરાત બોર્ડે સ્પષ્ટપણે કહી દીધું છે કે અમે આ નિયમોમાંથી કશું પૂછીશું નહીં. ધોરણ 11માં આ જે નિયમો છે એમાંથી કોઈ પણ થિયોરિટિકલ વસ્તુ પૂછીશું નહીં, કોઈ પણ થિયોરિટિકલ વસ્તુ પૂછીશું નહીં. બટ સેફ સાઈડ મેં તમને થોડુંક ઉપરથી માહિતી આપી રાખી આ 3 નિયમો માટે. હવે દાખલા માટે, હવે જો વાત કરીએ દાખલા માટે, તો ટુ ધ પોઈન્ટ, જસ્ટ મિનિટ, ટુ ધ પોઈન્ટ તમારે દાખલા માટે શું યાદ રાખવાનું છે તે સમજી લો. દાખલા માટે તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? તો દાખલા માટે તમારે યાદ રાખવાનું છે પહેલાં તો કે બોયલના નિયમ ઉપર આધારિત કોઈ દાખલો આવશે ત્યારે તમે કયું સૂત્ર ધ્યાનમાં લેશો? તો કે ભાઈ P1 ઇન્ટુ V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 ઇન્ટુ V2. અને બોયલના નિયમની અંદર શું યાદ રાખવાનું છે કે VIP. કદ અને દબાણ એકબીજાના ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનલ છે, એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. અને બોયલના નિયમ દરમિયાન શું અચળ રહેતું હોય છે? તો કે તાપમાનને અચળ રાખીને વાત કરવાની છે. બસ, ટુ ધ પોઈન્ટ. ચાર્લ્સના નિયમની વાત કરીએ તો ચાર્લ્સના નિયમમાં તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? તો કે ચાર્લ્સના નિયમની વાત કરીએ તો ચાર્લ્સ એવો વ્યક્તિ છે કે જે VT પહેરે છે. ચાર્લ્સના નિયમમાં દબાણને અચળ રાખીને વાત કરવાની છે. V અને T દેખાય છે, શું નથી દેખાઈ રહેલું પેલા 3માંથી? તો કે P નથી દેખાઈ રહેલું, P અચળ. ગોખવાનું કંઈ નથી, ટેકનિકથી યાદ રાખો. ઓકે, ચાર્લ્સનો નિયમ જ્યારે આવશે ત્યારે સૂત્ર કયું વાપરવાનું છે દાખલા દરમિયાન? ચાર્લ્સના નિયમ પર આધારિત દાખલામાં તો સૂત્ર વાપરવાનું છે V1/T1 બરાબર V2/T2. આ સૂત્ર વાપરવાનું છે. અને જ્યારે ગેલ્યુસેકના નિયમ પર આધારિત દાખલાઓની વાત કરીશું ત્યારે ગેલ્યુસેકના નિયમ પર આધારિત દાખલા માટે તમારે પહેલાં થિયરીમાં શું યાદ રાખવાનું છે? તો કે ગેલ્યુસેક એ તો એક PT નો શિક્ષક છે. P દેખાય છે, T દેખાય છે, પેલા 3 પદમાંથી શું નથી દેખાતું? V નથી દેખાતું, કદ નથી દેખાતું. તો કદને અચળ રાખીને વાત કરવાની છે. અને દાખલા ગણતી વખતે સૂત્ર કયું યાદ રાખવાનું છે? તો કે ભાઈ P1/T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2/T2. આ સૂત્ર. તો બસ આટલી વસ્તુ તમે યાદ રાખી લીધી એટલે હવે આના પછીના દાખલા આપણા ફટાફટ થશે. ક્લિયર આટલી વાત? ઓકે, તો તૈયાર કરી દેશો. આના પછીનો લેક્ચર હવે શું રહેશે? આ 3 નિયમો ઉપર આધારિત દાખલા તમને આના પછીના લેક્ચરમાં કરાવડાવીશ. ત્યાં સુધી આ 3 નિયમોને ફરી એક વખત વાંચી લેજો, નોટ બનાવી દેજો કમ્પ્લીટલી. ચાલો મળીએ.